మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాల్ని ప్రతిబింబించే ఎక్స్క్లూజివ్ హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్ జ్యువెలరీ మన మలబార్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ లో మాత్రమే. నా కుటుంబం, నా సంబరం, నా మలబార్. నమస్తే, పీఎన్ఐ న్యూస్ కు స్వాగతం. జూన్ 4న జరగనున్న ఓట్ల లెక్కింపునకు అవసరమైన అన్ని చర్యలు చేపడుతున్నట్లు జిల్లా ఎన్నికల అధికారి కలెక్టర్ ఎస్ దినేష్ కుమార్ తెలిపారు. ఎన్నికల ప్రధానాధికారి ముఖేష్ కుమార్ మీనా జిల్లా ఎన్నికల అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా దినేష్ కుమార్ ఓట్ల లెక్కింపు కోసం చేపట్టిన పలు అంశాలను వివరించారు. జిల్లాలో ఒక్కొక్క అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఓట్ల లెక్కింపునకు 14 టేబుల్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు తెలిపారు. ఒంగోలు లోక్సభ నియోజకవర్గ ఓట్ల లెక్కింపునకు కూడా ప్రతి సెగ్మెంట్ కు 14 టేబుల్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు. పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్ల లెక్కింపునకు సంబంధించి ఒంగోలు నియోజకవర్గానికి 7 టేబుల్స్, ఇతర నియోజకవర్గాలకు 5 టేబుల్స్ వేస్తున్నట్టు తెలిపారు. ఒంగోలు లోక్సభ పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్ల లెక్కింపు కోసం ఒకే హాల్లో 40 టేబుల్స్ వేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఫలితాలు ఎప్పటికప్పుడు ఎన్కోర్ వెబ్ అప్లికేషన్ లో అప్లోడ్ చేసేలా చర్యలు తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. Center and hall preparation, sir. We have one single location, sir. We have 3 different buildings in which these 8 constituencies are situated, sir. And every constituency, both assembly segment as well as the assembly constituency will be in the same floor, sir. And we've been allocated 8 counting observers as per the request also, sir. All the locations, we have separate postal ballot room also separately, sir, just adjacent to the normal EVM counting hall. So we have sufficient space to accommodate all the counting arrangements, sir. So intimation to the election agents we have been given, sir. Time, location and venue has been already notified, sir. We have media center already, communication center already running, sir, where 3 shifts of officers as well as the political representatives are also coming, sir, regularly, and they are viewing the strong room CCTV footage. And on request of whosoever come, as on today, two sets of people who have visited the counting room, strong room gates, sir. As per your instructions, we will take them thrice a day from today, sir. And for barricading, sir, things are happening within the counting hall, sir. Mess arrangements will be done in a couple of days, sir. So by maximum 26th, we will complete the entire arrangements within the hall, sir. And outside on the way to the counting rooms also by 5 o'clock, sir. That's a last longer time we took, sir. And for the counting officials, we completed the first anonymization yesterday, sir. So second anonymization and third will be done with the observers, sir. So we have sufficient manpower and supervisors as well as assistants, sir. Coming to parliamentary constituencies, ballot counting, we have a huge hall, sir. We have around 104 feet a very long hall, sir. So we asked for around 40 tables, sir. And we can complete the entire thing within a single round, sir. So we are projecting maximum if it may go up to 8 p.m, sir, but that's on a longer moment, sir. For assembly constituencies, every separate room has been given, sir, where ETPPS plus postal ballot, sir, 1+4, 5 tables are available, sir. So except Markapur, Gidurur and Ongole, sir, all other postal ballots also for the assembly will be able to complete by 4, sir. This will take another 2 to 3 hours more, sir. So otherwise, we have taken all arrangements into place, sir. So no issues from Ongole, you didn't have any other space for extra counting table? Sir, yes, sir. Ongole also we have separate rooms, sir. But we have asked for only 5 tables have been as on today approved, sir. We asked for another 2 more tables as far as ARO, sir. So that will also be accommodated, sir. The maximum will go for 2 rounds, sir. కొప్పోలు గ్రామంలో నిర్వహించిన లక్ష్మీ శ్రీనివాస కళ్యాణం మరియు అశ్వత్థ వృక్ష కళ్యాణ మహోత్సవం నయన మనోహరంగా సాగింది. ఈ కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా నిర్వాహకులు ముందుగా శ్రీ భూసమేత శ్రీనివాసుని ఉత్సవమూర్తులతో పాటు లక్ష్మీ అమ్మవారి విగ్రహాన్ని అశ్వత్థ మరియు నింబ వృక్షాల క్రింద కొలువు తీర్చారు. అనంతరం చక్కగా దర్శనమిస్తున్న అమ్మవారిని ముందుగా గోక్షీరంతో అభిషేకాన్ని గావించారు. ఆపై దేవేరులకు కంకణధార, నూతన పట్టు వస్త్రాల సమర్పణ, గోదానం, కన్యాదానం, మాంగళ్యధారణ, తలంబ్రాల తంతు, మాల మార్పిడి లాంటి కళ్యాణ క్రతువులను జరిపించారు. అలాగే అశ్వత్థ మరియు నింబ వృక్షానికి కళ్యాణాన్ని జరిపించడంతో భక్తులు విశేష సంఖ్యలో తరలివచ్చి ఏకకాలంలో శ్రీనివాసమూర్తికి మరియు అశ్వత్థ వృక్షానికి జరిపించిన అశ్వత్థ నారాయణ కళ్యాణాన్ని కన్నులారా తిలకించారు. నారాయణ స్వామి దేవతాగోత్రో భవస్య శ్రీ వైఖానస
పూజామి వేదవారిష్టేతుమాం దేవసకః కీర్తిస్మమకోతం వాజస్వత్యమదేవ పూజా విష్ణురేవ అదిగో ఇంద్యామరలతో చూస్తూ ఉన్నారు. తయారు చేసినటువంటి చామరమును అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన స్వామి శ్రీరంగంలో వెంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ గోవింద ఆ చోటపత్రం దక్షిణ చక్రవర్భంగళ మధుదోరణ అతి విమానం సమేత అంటూ ఆ వృక్షములను గుర్తించారు మన మహర్షులు. ఎంత సూక్ష్మ దృష్టితో ఆనాడు రక్షించండి, మీకు చక్కగా వర్షం వస్తుంది. వృక్షో రక్షతి రక్షణాలు. ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఒక చెట్టుని నాటాలి. ఆ చెట్లను నైవేద్య గుణాలు చాక్లెట్లు పంచడం, కేకులు వేయడం, ఇలా కాకుండా ఒక చెట్టును నాటి ఆ చెట్టు నీడలోకి వెళ్ళిన వారికి జ్ఞానంలో చెట్టును పెంచుదాం. చిప్పు అనే ఉద్యమం జరిగింది. నరకండి, అనంతరమే చెట్టును నరకండి. ఇలాగా చెట్టును ప్రేమించడమే. ఒంగోలు సమీపంలోని రైతు ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో ఈవీఎంల స్ట్రాంగ్ రూమ్ల ఓట్ల లెక్కింపు కేంద్రాలను కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ పరిశీలించారు. అక్కడ జరుగుతున్న ఏర్పాట్లను పరిశీలించి పలు సూచనలు చేశారు. అనంతరం స్ట్రాంగ్ రూమ్ల సీలను పరిశీలించి రిజిస్టర్లో సంతకం చేశారు. అక్కడ పోలీసు అధికారులతో మాట్లాడారు. అనంతరం నిఘా కొనసాగే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
నగరంలోని గద్దలగుంటపాలెంలో గల శ్రీ గంగమ్మ తల్లి దేవస్థాన 11వ వార్షికోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. 3 రోజుల పాటు నిర్వహించనున్న ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా గంగమ్మ తల్లికి నిర్వహించిన అభిషేక మహోత్సవం నేత్రపర్వంగా సాగింది. ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు అమ్మవారి మూలమూర్తికి పాలు, పెరుగు, తేనె, నెయ్యి, గంధం, విభూది, కుంకుమతో పాటుగా వివిధ పండ్ల రసాలతో అభిషేకాన్ని నయనానందకరంగా జరిపించారు. ఈ ఏడాది వర్షాలు సకాలంలో కురిసి లోకం సుభిక్షంగా ఉండాలని కాంక్షిస్తూ గంగమ్మ తల్లికి అభిషేకాన్ని నిర్వహించినట్లు ఈ సందర్భంగా దేవస్థాన కమిటీ నిర్వాహకులు తెలిపారు. प्रज्ञोचकमीड्यो अतुल सनाचोत्सत्सी कवेन्द्र नाकसपश्च सुमसानो हिमालयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी राजो कारणे ऐसौ राज्यपते हर महा జిల్లా ఎన్నికల అధికారి కలెక్టర్ ఏఎస్ దినేష్ కుమార్ స్థానిక మామిడిపాలెంలోని ఈవీఎం గోదాములు సందర్శించారు. నెలవారీ తనిఖీల్లో భాగంగా ఆయన వీటిని సందర్శించి గోదాం షట్టర్లకు వేసిన తాళాలు, వాటి సీలను పరిశీలించారు. గోదాములకు కల్పిస్తున్న భద్రత, సీసీటీవీల నిఘా, వీటికి సంబంధించి నిర్వహిస్తున్న రిజిస్టర్లను ఆయన పరిశీలించి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ వెంట జిల్లా ఎన్నికల విభాగం సూపరింటెండెంట్ శ్రీనివాసరావు, ఇతర అధికారులు ఉన్నారు. సార్ మనకి ఏమైనా ఇప్పుడు మన సార్ రేపు మన ఫోన్ లోపల పెట్టవచ్చా? పెట్టచ్చు. నైట్ విజన్ లేదు, లోపల కెమెరా పెట్టి దానికి పవర్ లోపల పోతుంది కదా. కేవలం అరగంట సేపు చేశారు. మనం ఆపేసిన తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ దానికి వస్తే తర్వాత అయిపోయింది. పవర్ లేకపోతే అది కూడా అయిపోతుంది. అంటే లోపల వచ్చినప్పుడు ఏం కనపడడానికి కోసం పెట్టమంటారా? సో ఆన్లైన్ ఇది ఆన్ చేసినప్పుడు అది వర్క్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఆఫ్ చేస్తే పోతుంది. ఈ వార్తతో సమాప్తం. నమస్కారం. గుండె సంరక్షణ కోసం మరింత జాగ్రత్త తీసుకోవడం అవసరం. ప్రకాశం, నెల్లూరు, కర్నూలు జిల్లాల్లో తొలిసారిగా ఆస్టర్ రమేష్ హాస్పిటల్స్ ఒంగోలులో అత్యాధునిక 160 స్లైడ్స్ UCT 780 స్కానర్ అందుబాటులోకి తెచ్చాయి. కంప్యూటరైజ్డ్ టోమోగ్రఫీ, కరోనరీ యాంజియోగ్రఫీ, CTCA దీనివల్ల సాధ్యమవుతుంది. CTCA పరీక్ష వల్ల గుండెకు రక్త సరఫరా చేసే కరోనరీ ఆర్టరీస్ కి జబ్బు చేసిందేమో తెలుసుకోవచ్చు. గుండెపోటు వస్తుందన్న దానికి అదే తొలి హెచ్చరిక. ఇతర పరీక్షలతో పోలిస్తే ఈ ఆధునిక పరీక్ష వల్ల ఎన్నో ఉపయోగాలున్నాయి. అసలు సమస్యని కరెక్ట్గా తెలుసుకుని తగిన వైద్యం చేసే వీలుంటుంది. గుండెకు సంబంధించిన ఏ సమస్య ఉన్నా ఆస్టర్ రమేష్ హాస్పిటల్స్ మీకు కొండంత అండ. మీరు పూర్తిగా విశ్వసించదగ్గ అత్యాధునిక ఆసుపత్రి ఇది.